हिंदू धर्म की मंच पर उपस्थित परम पूजनीय आचार्य राकेश प्रकाश जी महाराज, परम पूजनीय ध्यानी स्वामी शास्त्री श्री घनश्याम प्रकाश जी, नीलकंठ चरण जी, नवतल स्वामी, मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय संतवृंद, बाबा रामदेव जी, उपस्थित हरिभक्त माताओं बहनों, धर्म એ આપણી વિશેષતા છે। ધર્મ સમજાવવો હોય તો મુશ્કેલ છે, પરંતુ એનું વર્ણન થઈ શકે। ધર્મ અર્થાત મંદિર, પૂજા, જપ, યજ્ઞ, કીર્તન, કથા, તીર્થયાત્રા, ભગવત સ્મરણ, ધર્મ ગ્રંથોનું પઠન, તુલસીને, પીપલને, વૃક્ષને પાણી, સૂર્યને અર્ધ, ગાય માતાની સેવા, મા બાપની સેવા, ગરીબોની સેવા, अन्नदान, विद्यादान, आ बधा माटे आपड़ा त्या एक शब्द छे धर्म। दुनिया में एक ज धर्म छे, तेनुं नाम छे हिंदू धर्म। शा माटे कहूं छुं? कारण के प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हिंदुओना मंदिरों सिवाय कोईनी होती नथी। यज्ञ हिंदू सिवाय कोई करतो नथी। तुलसी ने पाणी हिंदू सिवाय कोई पीवरावतो नथी। अने सूर्य भगवान ने अर्घ अने गायनी सेवा पण हिंदू सिवाय दुनिया में कोई करतो नथी। इसलिए दुनिया में एकमात्र धर्म छे सनातन वैदिक हिंदू धर्म। आ धर्म स्वयं भगवाने आप्यो। आपणे त्या शास्त्रों में वर्णन छे के वटवृक्ष छे, वटवृक्ष नीचे युवान गुरु छे, सामे वृद्ध शिष्यो छे। युवान गुरु वृद्ध शिष्यों ने धर्मनो उपदेश आपे छे। ये भगवानનું प्रथम शारीरिक स्वरूप હતું। दक्षिण भारत में आज पण एनी उपासना थाय छे। भगवान दक्षिणामूर्ति अने भगवान दक्षिणामूर्तिनी सामे जे वृद्ध शिष्यो हता ए ऋषिओ हता। भगवान दक्षिणामूर्तिए स्वयं धर्मनो उपदेश ऋषिओने आप्यो। ऋषिओए आपणा सुधी परंपराथी पहोंचाड्यो अने धर्म हिंदुओनी विशेषता छे। हूँ धर्म माटे त्रण वस्तु कहूं छुं कि हिंदू ए जे धर्मનું આચરણ કરે છે, હિન્દુ એ જે ધર્મ માટે દ્રઢ રહે છે, અને હિન્દુ એ જે ધર્મની રક્ષા કરે છે। અર્થાત ધર્મ માટે દ્રઢ રહો, ધર્મનું આચરણ કરો, ધર્મની રક્ષા કરો। આ ત્રણ વાત શા માટે? કારણ કે આપણું સંપૂર્ણ જીવન જન્મથી મૃત્યુ સુધી સારી અને ખરાબ ઘટનાઓ, कोईने धन मळे, कोईने गरीबी मळे, कोईने यश मळे, कोईने अपयश मळे, कोईने शिक्षण मळे, कोई निरक्षर रहे, आ संपूर्ण जीवन में मळनारी सारी ने खराब घटनाओं आपणा अनेक पूर्व जन्मोना कर्मोनुं परिणाम छे। मैं 100 जन्म पहला कोई गरीब ने खवराव्युं अने 100 जन्म पहला कोई गरीबनुं अपमान कर्युं, एनो प्रभाव आ जन्ममां क्यांथी आवे? मारा मन में तीव्र गुस्सो आव्यो। गुस्सो मारा मन में आव्यो। मारा मन की बात तमने केम खबर पड़ी जाए कई रीते? मन में तीव्र गुस्सो आव्यो। गुस्सा ने कारण के एनर्जी जनरेट थई। ए एनर्जी ए मारा हृदय की गति वधारी दीधी, मारा श्वास की गति वधारी दीधी। एने कारण मारो चेहरो लाल थई गयो, हूँ हाफवा मार्यो। हूँ ज्यारे विचारू छुं त्यारे एनर्जी जनरेट थाय छे। हूँ बोलूं छुं जय स्वामीनारायण तारा एनर्जी जनरेट थाय छे। हूँ तुलसी ने पाणी पीवाऊं छुं, माँ बापनो चरण स्पर्श करूं छुं, एनर्जी जनरेट थाय छे। अने सृष्टि में एनर्जी नो नाश थतो फैलायेली रही छे। आपणे त्या शरीर में एनर्जी जनरेट थाय छे आत्मामांथी। इसलिए मृत्यु पछी पुनर्जन्म लईने आत्मा पृथ्वी पर आवे छे तो पूर्व जन्मनी बधी ज उत्पन्न करेली एनर्जी फरीथी आत्मा साथे जोड़ाय छे। पूर्व जन्मना कर्म छे। हिंदू धर्म शू छे? हिंदू धर्म कर्मनु सायन्स छे। मारा पूर्व जन्मना कर्मोने कारणे मने गरीबी, अपमान, अपयश मळे छे अने मारा कोई पूर्व जन्मना खराब कर्मोनो नाश करवानो मने रस्तो बतावे अने हूँ पूर्व जन्मना खराब कर्मोनो नाश करूं तो आ जीवनमा धन धान्य, यश, आरोग्य, आर्थिक वैभव मळे। हिंदू धर्म शू छे? ये कर्म बदलवानो सायन्स छे। हिंदू धर्म शू छे? कर्म बदलीने धर्मનું આચરણ કરનારા વ્યક્તિને ધન ધાન્ય
યશ આરોગ્ય આર્થિક સમૃદ્ધિ આપવાના સાયન્સનું નામ હિન્દુ ધર્મ છે। એટલે ધર્મ પર દૃઢ શું કામ રહેવું? હું ધર્મ છોડીને બીજા ધર્મમાં જાઉં તો કર્મ બદલવાના સાયન્સનો લાભ નહીં મળે, મને ધનદાન યશ આરોગ્ય નહીં મળે। ધર્મનું આચરણ શું કામ કરવું? મારી પાસે 100 કરોડ રૂપિયા હોય અને એક કાર ન ખરીદું, મંદિરમાં 1 રૂપિયો ન આપું તો મારા પૈસા વાપરશું? જો સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મની કર્મ બદલવાની મહાન પરંપરા જો મારા ઉત્તરાધિકારમાં હોય તો ભગવાનના દર્શન કરીને, ઘરમાં પૂજા કરીને, તુલસીને પાણી પીવડાવીને, ગાયને રોટલી ખવડાવીને હું મારા પૂર્વજન્મના કર્મ બદલીને ધનધાન્ય યશ આરોગ્ય પ્રાપ્ત ન કરું તો ધર્મનો મને ફાયદો શું? એટલા માટે કહ્યું કે ધર્મનું આચરણ કરો। હું કાર લઈને આવ્યો છું, મારી કાર એવી છે બંદૂકની ગોળી ન વાગે। હવે આ કારની રક્ષા ન કરું ને કાર ચોરી જાય તો મારે નવતમ સ્વામીની કાર લેવી પડે। એ કાર તો એવી હોય નહીં, તો મારી કારની રક્ષા હું કરું તો કાર બંદૂકની ગોળીઓથી મારી રક્ષા કરે। આપણે મળીને જો ધર્મની રક્ષા કરીએ, મંદિરોની રક્ષા, ગાયની રક્ષા, તીર્થોની રક્ષા, પરંપરાની રક્ષા, આપણે મળીને જો ધર્મની રક્ષા કરીએ તો ધર્મ આપણા કર્મ બદલીને હિન્દુઓને ધનધાન્ય યશ આરોગ્ય આપવાનું કામ કરે। એટલે શાસ્ત્રોએ કહ્યું ધર્મની રક્ષા આપ કરો, ધર્મ તમારા ધનધાન્ય યશ આરોગ્યની રક્ષા કરશે। સંસ્કૃતમાં કહ્યું ધર્મો રક્ષતી રક્ષિતઃ। આ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સંસ્થાનું ઘોષણા આપે છે ધર્મના આચરણ અને રક્ષામાં અંતર છે। આ દેશના હિન્દુઓએ શ્રદ્ધા ઓછી કરી છે, ધર્મનું આચરણ ઘટ્યું છે અને ધર્મની રક્ષાનું કામ માત્ર ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયાને સોંપી દીધું છે। ધર્મ નહીં બચે તો આચરણ ક્યાંથી કરીશું? મંદિર નહીં બચે તો કર્મ બદલવાની વ્યવસ્થા ક્યાંથી બચશે? ગાય નહીં બચે તો કર્મ બદલવાની વ્યવસ્થા ક્યાંથી બચશે? દેશમાં લાખો ગાયની હત્યા થઈ રહી છે। હું મંદિર જાઉં, ભગવાનની પૂજા કરું, એ ધર્મનું આચરણ છે। અને અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનાવવા માટે સડકોમાં ઉતરો, એ ધર્મની રક્ષા છે। હું પહેલી રોટલી ગાયને ગૌશાળા ચલાવું, એ ધર્મનું આચરણ છે। અને કસાઈઓ સામે લડીને ગાય છોડાવીને આવો, એ ધર્મની રક્ષા છે। હું ગરીબને શિક્ષણ, ખાવામાં મદદ કરું, એ ધર્મનું આચરણ છે। પરંતુ એક પણ ગરીબ હિન્દુનો ધર્માંતર ન થવા દો, એ ધર્મની રક્ષા છે। મારા ભાઈ આ દેશમાં 53,000 ગામોમાં 20 લાખ બાળકોને મફત ભણાવવાનું કામ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કરી। ડાંગમાં અમારી જે હાઈસ્કૂલ છે, અમદાવાદમાં નથી, એમાં 1 લાખ બાળકો મફત ભણી રહ્યા છે। આપણો સંકલ્પ, આપણે ધર્મનું આચરણ કરીએ, ધર્મ પર દૃઢ રહીએ, ધર્મની રક્ષા કરીએ અને ધર્મનું આચરણ કરનારા બધા હિન્દુઓને ભગવાન ધન આપે, ધાન્ય આપે। દુનિયામાં આપણે શિક્ષણમાં આગળ હતા, આરોગ્યમાં આગળ હતા, વેપારમાં આગળ હતા, અત્ર સર્વત્ર તત્ર દુનિયામાં હિન્દુ હતા। ફરીથી દુનિયામાં હિન્દુ શિક્ષણમાં આગળ, આરોગ્યમાં આગળ, વેપારમાં આગળ, સમૃદ્ધિમાં આગળ અને ધર્મના આચરણમાં પણ હિન્દુ આગળ। આ ભારતમાં આપણે કહીએ, મારી પૂજનીય સંતોને પ્રાર્થના છે કે ધર્મના આચરણનો ઉપદેશ આપવાનું કામ એ આપણું છે। ભગવાને તો મને આ જીવનમાં ધર્મની રક્ષા કરવા માટે શિવાજી મહારાજને મહારાણા પ્રતાપના રસ્તા પર ચાલવાનો આદેશ આપ્યો છે। આપ ધર્મના આચરણનું નેતૃત્વ કરો, આગળ આગળ વેદ ચાલે, પાછળ ધનુષધારી ચાલે। આપ વેદોને, ધર્મના શાસ્ત્રો લઈને આગળ વધો, ધર્મનું આચરણ લોકોને સમજાવો, એની રક્ષા કરવા માટે લાખોની તાકાત લઈ ભારતમાં અમે ઉભા થઈ છે। ગાય માટે ભગવાન શિવના પુત્ર ભગવાન કાર્તિક સ્વામીએ બધા તીર્થોનું વર્ણન કર્યું છે। આ તીર્થોનું વર્ણન કરતા ભગવાન કાર્તિક સ્વામી ગાય માતા માટે કહે છે, તુમ માતા સર્વ દેવાનામ, હે ગાય માતા, બધી દેવતાઓની માતા આપ છો। તુમ માતા સર્વ દેવાનામ, તમ યજ્ઞસ્ય કારણમ,
गाय नहीं तो गायनु घी नहीं, गायनु घी नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो सृष्टि नहीं। एटले गौरक्षा तम माता सर्वदेवानां तम यज्ञ कारणम तम तीर्थम सर्वतीर्थानां। सभी तीर्थों की यात्रा नु पुण्य गाय की सेवा में छे। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु नर्मदा कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी सरयू पूर्णा वेदों में उल्लेखित सभी नदियों ना स्नान नु पुण्य गाय माता की सेवा में छे। तम तीर्थम सर्वतीर्थानां नमस्ते सदा अस्तु नद्ये शशि सूर्य अरुण यश ललाटे वृषभ ध्वजा। गाय ना कपाल में चंद्र सूर्य अग्नि स्वयं भगवान शंकर विराजमान छे। ओंकारेषु सरस्वती सर्वनागस्य मकंबले यानी आवाज में देवी सरस्वती छे। सूर्यपुष्टेषु गांधर्व वेदश्चत्वारि अवश्य। गाय ना पगनी नीचे चारो वेद छे। मुखाग्रे सर्वतीर्थानि चावश्चराणि च याना मुख अग्रभाग में स्थावर जंगम तीर्थ छे। आ गाय अपनी माता छे, भारत में कपाई छे। मारी हिंदुओं ने दो प्रार्थना, पहली रोटली गाय ने, गाय माटे रोटली काढ़ी पछी खावानुं करो। आ देशना 100 करोड़ हिंदुओए गाय माटे रोटली काढवानुं खरुं पड्युं। एक पण गाय हिंदुस्तान में भूखी नहीं रहे। जून सुधी में गुजरात में ठेक ठेकाणे अमे गौ भोजनालय बनाववाना छे। हूँ गाय की रोटली काढूं क्या नाखूं गौ भोजनालय में? हम गाय भूखी रहने नहीं देंगे, गाय कटने नहीं देंगे। गाय कब नहीं कटेगी? जारे खेडूतना घर में दूध नहीं आपनारी गाय वेचाशे नहीं। मेरे भाईओ मारा आत्मा फॉर्म्युला छे। जे गाय दूध नहीं आपती एना गायना गौमूत्र छाणमांथी गाय राखना ने दररोज 50 થી 100 રૂપિયા આપીને આ દેશમાં એક પણ ખેડૂતના ઘરની ગાય વેચાય। હિન્દુસ્તાનમાં 10 કરોડ તમને ખબર છે, હું પણ ખેડૂતનો દીકરો છું, મારા ઘરમાં પણ ગાયો વેચવા છે। હિન્દુસ્તાનમાં 10 કરોડ ખેડૂતોના ઘરમાં 15 કરોડ ગાયો છે। એક ગાયનું 8 થી 10 લીટર ગૌમૂત્ર દેશમાં 140 કરોડ ગૌમૂત્ર પાણીની જેમ જમીનમાં જાય છે। આ વેસ્ટને બેસ્ટ કરી શકાય। ગૌમૂત્રમાંથી શેમ્પુ, ગૌમૂત્રમાંથી ફેસ વોશ, છાણમાંથી ફેસ પેક, છાણમાંથી ભગવાનની ધૂપબત્તી અગરબત્તી, મચ્છર ભગાવવાની કોઇલ, આવા 124 પ્રકારના ઉત્પાદન વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ શીખવાડે છે। 200 ગૌશાળામાં ઉત્પાદન થાય છે। 15 કરોડનું વેચાણ છે। મારા ભાઈઓ આ દેશના હિન્દુઓએ આ સુગંધીદાર ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો તો આ દેશમાં એક પણ ગાય વેચાશે નહીં, ગાય કપાશે નહીં। અહીંયા ઉત્પાદનો પાછળ ત્યાં સોલવા પણ મળશે। હિન્દુસ્તાનમાં હું પોતે આ ઉત્પાદનો શીખવાડવાનું કામ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદમાં અને વેચાણનું કામ કરાવડાવી રહ્યો છું। મારી પ્રાર્થના એટલી છે કે આપણે ધર્મનું આચરણ કરીશું, જાગૃત હિન્દુ બનીશું, સક્રિય હિન્દુ બનીશું। આ દેશમાં એક પણ હિન્દુ ભૂખ્યો નહીં રહે, એક પણ દીકરો દીકરા શિક્ષણ વગર નહીં રહે। આ દેશમાં એક પણ હિન્દુ કુટુંબ डॉक्टर वगैरह नहीं रहे, एक पण हिंदू युवान बेरोजगार नहीं रहे। और हिंदुस्तान में अब हम गाय को भूखी रहने नहीं देंगे, गाय को कटने नहीं देंगे। दुनिया की समृद्धि हमारे पास था, दुनिया का ऐश्वर्य हमारे पास था, 1500-2000 वर्षों में लुट गया। पुनः हिंदू ही आगे रहेगा, शिक्षा में आगे, वैभव में आगे, ऐश्वर्य में आगे, सुरक्षा में आगे। यही भारत में कामना लेकर चलते हैं। संतों के आशीर्वाद से यह पूर्ण करने में सफल हुए। यही कामना करते हुए पुनः संतों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम